प्रेम दे खिंचे हुए करुणा रस विच आकर के उधर चले गए। जो कोड़ी दिन रात बिरलाप करता रहिंदा सी। चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच ये कथा वर्णन करते हैं कि हुतो कष्ट जुत एक फकीरा निस्बासुर बहु पावत पीड़ा। देख दया नित करुणा आई झुंगी जाए बैठे गोसाई। एक फकीर कोड़ी सी जो कोड़ दे दुख नाल दिन रात बिरलाप करता रहिंदा सी। दया दे समुंदर सतगुरु नानक देव जी महाराज जी नूं दया आ गई। वो झोंपड़ी विच चले गए, ਉਹਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋ ਰਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਹਟੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੈ ਫਕੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਊ ਮੋਰ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵਦ ਕੋ। ਖਗ ਭਾਗੇ ਪੇਖ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਨਰ ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ ਮੋਹ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, पंछी उड़ जाते हैं। मैनू देख करके कोड़ी नूं तुम आए हो मुँह पर करुणा कर। तुसी मेरे ऊपर कृपा करके आए हो मेरी पीड़ा दूर की। उस समय कृपा दे घर विच आके जगत गुरु बाबे नानक ने मरदाने नूं कहा मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है। फिर धनासरी राग में शब्द उच्चारण किया। धनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार जिमें इस कोड़ी दा जी बारंबार तप रहा है कोड़ दे दुख नाल। तब तब खपे बहुत बेकार जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिड़ लाए। इसे तरह इस कोड़ी वांग जिहदे तन मन चों वाहिगुरू नाम विसर जाता है भुल जाता है वो पक्का रोगी कोड़ी वांग बिरलाप करता है। बहुता बोलन झक्खण होए। बहुता जो बोलना है नाम तो बिना वो झक्खण होए गप्पा मारन दे समान है। बहुता बोलन झक्खण होए बिन बोले जाने सब सोए। जिन कन कीते अखी नाक जिस वाहिगुरू ने अख कन नक मूँह हथ पैर दिते हन। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संरचना। ये अकिरत घन जीव जिसने हथ पैर मूँह कान अख नक इंद्रे दिते हैं। जिन जिहवा दिती बोले तात। तात प्यारे बचन बोलन वास्ते जिहवा दिती है। पेखन को नेत्र सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना। चरण चलन को सिर कीनो मेरा। वेखण वास्ते नेत्र दिते हैं, सुनन वास्ते कन दिते हैं, सुगंधी लैण वास्ते नक दिते हैं, बोलन वास्ते जिहवा दिती है जो प्यारे बचन बोलदा मिठे बचन बोलदा जिहवा दे नाल। जिन जिहवा दिती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए। इत्थे मन दा अर्थ जीव है। जिन मन राख्या जिसने जीव नूं माता दे उदर विच जठरा नाल अग्नि दे पास रख्या है। जिन मन राख्या अग्नि पाए बाजै पवन आखै सब जाए। जदों गर्भवती इस्त्री दा प्रसूत दा समा आउंदा है प्रसूत दी हवा चलती है उस वेले बच्चा जदों माता दे गर्भ चों बाहर निकलदा आखै सब जाए। सारे लोग आखण लगदे हन कि बच्चा जम पिया। कुछ समा पहला कुछ सैकंड पहला आखते सन कि बच्चा जम्मण वाला है। हुण प्रसूत की हवा चली समा पूरा होया
बच्चा गर्भ चों बाहर निकलिया, आखै सब जाए, सारे लोग आखण लग पैंदे बच्चा जम पिया। बाजै पवन आखै सब जाए। फिर इसे शब्द की अखीरली तुक विच गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन कि वाहिगुरु माता के गर्भ में जीव की रख्या करता है। जिन मन राख्या अग्नि पाए, बाजै पवन आखै सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालख दागा दाग। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगह बैसण नाही जाए। जे को डूबै फिर होवै सार। ਜਿਹੜਾ कोई डुबदा है ਉਹਦੀ फिर सार संभाल हुंदी है। ਜਿਹੜਾ डुबण तो समुंदर नदी विच पैर धरन तो डरदा है, किनारे खड़ा रहिंदा है, उसनूं कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। भगत कबीर जी फरमाउंदे हन कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। सो बौरा क्या करे जो राह किनारे बैठ। वो झल्ला की कर सकता है, की पा सकता है जो कंडे ते बैठा रहा, जो समुंदर विच वड़िया नहीं, गहराई विच उतरिया नहीं, उसनूं की लभना है। सो जेड़ा मुर्दा हो करके डुबदा है, अव्वल मुर्दा डुबदा ही नहीं, जो मुर्दा हो जाता वो तरदा रहिंदा है। जिउंदा बंदा डुब जाता है। मुर्दा जिहड़ा है, जिउंदा बंदा भारा हुंदा है, इस करके डुब जाता है, तो डुब के फिर उपर आ जाता है। वो मुर्दा वो जो मुर्दे की तरह हो जाता है, वो तर जाता है। जो जिउंदे जी हथ पैर मारदा रहिंदा है कि मैं बड़ा कुशल तैराक हाँ, मैं अपने आप पार हो जावांगा, वही डुबदा है। डूबे बहुत सियाणे, जिहड़े बाले सियाणे हुंदे हन वही डुबदे हन, हथ पैर मारते रहते हैं। जिन्हों ने हथ पैर मारना छड्ड दिता, मुर्दे की न्याई हो गए, वो तर जाते हैं, उन्हों की सार संभाल हुंदी है। नानक साचा सर्वदातार, वो सारियां दा दातार परमात्मा, सारियां दी सार संभाल करन वाला है। सो साध संगत जी, अज दे हुक्मनामे दियां विचारां नूं हिरदे विच वसाउंदे होए आओ लड़ीवार कथा दे नाल जुड़िए, रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। केदारा महला पंजवा। साध संगत जी, लड़ीवार कथा विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1120 उपर ये शब्द सुभायमान है। केदारा राग विच पंचम पिता जी अज दे इस शब्द द्वारे सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। हर 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 गुण गावो। जग्यासु बेनती करदा है, हरि परमात्मा अजिही कृपा करके मन करके आप जी दे गुणां नूं गाउंदा रहा, बाणी करके गुणां नूं गाउंदा रहा, शरीर करके आप जी दे गुणां नूं गाउंदा रहा। हे हरि अजिही कृपा कर जो मन बाणी शरीर करके आप जी दे गुणां नूं गाउंदा रहा। सो ऐसा हर नाम ध्याईए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंती अवसर लय छड़ाए। हे मेरे मना ऐसे समर्थ हरि दे गुणां नूं गाउणा कर, नाम जपना कर जो अंती अवसर लय छड़ाए। अंत समय जमा तो नरकां तो छड़ाउण वाला है, विघ्नां नूं नाश करन वाला, दुखां नूं जन्म मरण दे दुखां नूं नाश करन वाला है। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप है सब पावन जन नानक सुख घर आया। सो हे हरि परमात्मा मैं मन बाणी शरीर करके आप जी दे गुणां नूं गाउंदा रहा। करो कृपा गोपाल गोबिंद। हे गोपाल, गो पृथ्वी नूं पालण वाले, गो इंद्रियां नूं सत्ता सफुरती देण वाले,
हे गोबिंद परमात्मा गो वेदां करके जानने जोग, गो इंद्रियां नूं प्रकाशन वाले, ऐसी कृपा करो। अपना नाम जपावो। हे वाहिगुरु हे गोपाल गोबिंद अपना नाम जपवाओ। वाहिगुरु जिहदे पासों नाम जप आउंदा है, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। वाहिगुरु आप कृपा करके अपने सेवकां भगतां पासों अपना नाम जपवाउंदा है। नाम जपाउण वास्ते भगती कराउण वास्ते लखां ही भगत पैदा कीते हन। लाख भगत जां को आराध है, लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा, लाख भोगीसर भोगा भोगा। लखां ही जोगी जोग साधना कर रहे हैं, लखां ही तपीश्वर तप साधना कर रहे हैं, लखां ही भगत भगती कर रहे हैं, ते लखां ही भोगी भोगां पदार्थां नूं भोग रहे हैं, पर किसी ने अंत नहीं पाया। भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। झूठे पदार्थां नूं भोग भोग के अंत भूमि विच मिल जाते हैं। भोग पदार्थ तां मुकदे नहीं, बंदा ही मुक जाता है भोग भोग के। सो राजा भरथरी ने बहुत सुंदर कहा है बैराग सत्तक ग्रंथ विच, भुगता जान भोग मैं भोग्यो, उल्टा भोगण भोग्यो मोहे। भुगता हो के भोगी हो के भोगां पदार्थां नूं भोगना चाहिया, पर उल्टा भोगां पदार्थां ने ही मैनू भोग लिया। मैं पदार्थां नूं की भोगना सी, पदार्थां ने ही मैनू भोग लिया। ये जीव पदार्थां वल्लों ही भोग्या जाता है। सो गुरु साहब जी फरमाउंदे हन, हे गोपाल गोबिंद अजिही कृपा करो, कृपा करके अपना नाम जपाउणा करो। रहाओ रहाओ विश्राम दे के पातशाह जी अगे फरमाउंदे हन, काढ़ लिए प्रभ आन विखेते। हे वाहिगुरु आप जी ने कृपा करके आन के अपने प्यारे संतां दे हिरदे विचों विषय विकारां नूं कढ़ दिता है। साध संग मन लावो। जिन्ना संतां दे हिरदे चों विषय विकार सारे निकल गए हैं, निर्मल हो गए हैं, उन्हां संतां दे सत्संग नाल मैनू मिलाउणा करो। संतां दा संग बख्शिश करो, दुष्टां दा सागतां दा संग ना बख्शो। भगत तुलसीदास जी लिखते हैं, साकत संग न देई विधाता, तांते भलो नरक मोह बासा। हे परमात्मा मैनू सागतां दी संगत ना देई, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਦੇਈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੈ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਸਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਿਆ। ਐਸੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਭਰਮ ਪਾਉ ਮੋਹ ਕੱਟਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਉ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਭਾਉ ਸਭ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਹਿਜਾਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੀਰੇ ਨ ਹੋਏ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾ ਵਰ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾ ਵਰ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਸਭ ਕੀ ਪਗਛਾਰ। ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਵਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਹੇ ਸੰਤਹਿ ਟਹਿਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਵੀ ਸਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੜ ਲਈ। ਪ੍ਰਸਾਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 2 ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, 8 ਮਹਾਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਿਮਾ, ਗਰਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਲਗਮਾ, ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਰ ਸਰਵਣ, ਵਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ।
पर दस्या नहीं किसी नूं कि मैनू पता लग गया कि कित्थे हैं गुरु साहिब जी। कहा साडे मगर मगर आ जाओ। चलते चलते उत्थे आ गए जिथे संगतां विश्राम कर रही सन। सबना ने आके गुरु पातशाह जी के चरणों ते मत्था टेकिया। भाई गुरदास जी हैं, बाबा बुढ़ा साहब, होर मुखी मुखी सारे सिख हैं, सारिया ने मत्था टेकिया। संगतां हैरान हो रही हैं कि सारे इन्हों मत्था क्यों टेक रहे हैं। पूछ लिया कि भाई ये कौन हैं? क्या ये सतगुरु अर्जन देव जी महाराज हैं। बड़े शर्मिंदे होए झरना ते टह पाए, माफियाँ मंगन लगे, महाराज साथों बहुत भुल हो गई, असी पछाण नहीं सके, कदे दर्शन नहीं किते, इसलिए आप जी नूं पछाण नहीं सके। आप जी ने साढ़े सिर पाप चढ़ा दिता, आप गुरु रूप हो करके साड़ी सेवा की। बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास जी ने कहा पखे सानू दिओ, पखे झल्लण की सेवा असी करते हैं। गुरु साहब जी ने मना कर दिता, नहीं भाई बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, अज मसां सेवा करन दा मौका मिलिया, रोज़ाना तो तुसी करदे ही हो, अज मैनू सेवा कर लैण दिओ, क्योंकि मैं अकाल पुरख वाहिगुरु पासों आप सेवा टहल मंगी है संतां दी। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतह टहल दीजै गुणतास। संत जनां दी सेवा टहल मैनू बख्शिश करो। आप हत्थीं सेवा की संगतां दी गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने। सो गुरु साहब जी फरमाउंदे हन कि सबकी रेन होए मन मेरा, हे वाहिगुरु अजिही किरपा करो कि सारियां दे चरनां दी धूड़ हो जावे मेरा मन। अहम बुद्ध तजावहो, ते हे वाहिगुरु ऐसी कृपा करो कि अहंग बुद्ध तजावो, हंगता वाली बुद्धि साड़ी दूर कर दिओ, नाश कर दिओ। हंगता वाली बुद्धि केड़ी है? हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, यह बुद्ध कबै न नासी। हम बड़ कव, मैं बड़ा कवि हाँ, कुलीन ऊँची कुल विच पैदा होया, मैं विद्वान हाँ, गुणवान हाँ, मैं सूरबीर हाँ, मैं दानी हाँ, यह बुद्ध कबै न नासी। ये हंगता वाली बुद्धि कदे नाश नहीं हुंदी गुरु की कृपा तो बिना। सो कृपा करो हंगता वाली बुद्धि दूर कर दिओ। अपनी भगत दे दयाला, हे दयालु कृपालु परमात्मा, अपनी प्रेमा भक्ति करनी दिओ। वड भागी नानक हर पावो, अपनी प्रेमा भक्ति करनी दिओ ताकि आप जी नूं पा के मैं बड़भागी हो जावां। बड़भागी ते जन को जानो जो हर के गुण गावे, जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, जाको ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। सो वाहिगुरु दे दर्शन जो कर लैंदा, जिसनों दर्शन प्राप्त हो गया बड़भागी है। हे वाहिगुरु कृपा करो कि आप जी दे दर्शन पा के मैं बड़भागी हो जावां। केदारा महला पंजवा, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज केदारा राग विच अगला शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हर बिन जन्म अकारथ जात, गुरु साहिब जी उच्चारण कर देन हरि नाम सिमरन तो बिना जीव दी मनुखा जन्म अकारथ जात निष्फल बतीत हुंदा जा रहा है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, उन्होंने अपना जन्म अकारथ निष्फल गवा लिया नाम सिमरन तो बिना। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। भावें 9 खंडा वाली पृथ्वी ते राज करन वाला चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना होवे, अंत नूं हार के नंगे पैरी जांदा है। नांगे आवना नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। सो गुरु साहिब जी फरमाउंदे हर बिन जन्म अकारथ जात, हरि नाम सिमरन तो बिना
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਬੇਅਰਥ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਰੰਗ ਰਾਚਤ। ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਚਤ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਗਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਪਾਈ, ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਗਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਰੰਗ ਰਾਚਤ। ਹੋਰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਪਹਿਰਤ ਖਾਤ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਠ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜੂਠ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਔਰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਦੀ, ਦੂਜੇ ਤਰੁਣ, ਤੀਜੇ ਧਨ ਹੋਏ ਧਾਮ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਬਚੇ, ਬਚੇ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਤਰੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚੇ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਨਰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਧਨ ਜੋਬਨ, ਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਖਿੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਨ ਨਿਭਹਤ ਮਾਤ। ਪਰ ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗ ਨਾ ਨਿਭਹਤ ਮਾਤ, ਮਾਤਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਜਾਂ ਮਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਤ ਮਰਾਤਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,
ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਖ ਰਚਿਓ ਬਾਵਰ। ਹੇ ਝੱਲੇ ਪੁਰਖਾ, ਹੇ ਝੱਲੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰਹਿ ਪਰਾਲ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰਹਿ ਪਰਾਲ, ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ ਸੇ ਜੰਜਾਲ, ਸੰਗ ਨ ਚਾਲੈ ਤਿਨ ਸੋ ਹੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਤ, ਐਸੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਚੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਚੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਨ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ, ਦੇਖੋ ਨੈਣ ਪਸਾਰ, ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਹਿ ਸਭ ਆਪਣੀ ਬਾਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈਂ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਹੈ ਜੋ ਪੇਖਾ ਹੈ ਆਖੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਖ ਰਚਿਓ ਬਾਵਰ। ਇਹ ਝੱਲਾ ਪੁਰਖ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ ਰੰਗ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ, ਦ੍ਰੁਮ ਨਾਮ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕੈ ਨਾ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਂ। ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਨਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਦ ਮੋਹਤ, ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਮੋਹ ਤੇ ਮਹਾ ਮਦ। ਮਦ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਗੋ ਜੋ ਹੈ, ਈਗੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
कई तरह दीयां बीमारियां चों एक बीमारी है ब्लड प्रैशर। किसी का घट जाता, किसी का वध जाता है, किसी की हाई किसी की लो रहिंदी है। एक है ब्लड प्रैशर, उसका इलाज तो डॉक्टर करते हैं, गोलियां दिंदे हैं नॉर्मल रखने वास्ते। एक है ईगो प्रैशर, हंकार का प्रैशर, किसी का हाई हुंदा, किसी का लो हुंदा है। जिवें ब्लड प्रैशर हाई अते लो रहिंदा, इस तरह ईगो प्रैशर भी हाई ते लो है। किसी दे विच घट हंकार है, किसी दे विच वध हंकार है। उसदा हाई प्रैशर है ईगो का, वो गुरु साहिब जी दूर करते हैं, गुरु रूप वैद दूर करते हैं। वो डॉक्टरां दे पास उसदा इलाज नहीं है। डॉक्टर लोग तन का इलाज करते हैं, मन का इलाज नहीं कर सकते। मन का इलाज तो गुरु साहिब जी करते हैं, मानसिक रोगों का इलाज करते हैं, शारीरिक रोगों का इलाज डॉक्टर करते हैं। पश्चिम देशों विच शारीरिक रोगों का इलाज किया जाता है, पर मन का इलाज तो पूरब दे संत महापुरुष करते हैं। दोहां विच फर्क है, एक तन की प्रक्रिया, एक मन की प्रक्रिया है। मन तो जो रोग पैदा होया, मन रोगी है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। जे मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा। मन करके ही, मन रोगी होने करके ही तन रोगी हुंदा है। सो गुरु साहिब जी फरमाउंदे हैं, मान मोह महा मद मोहत, बड़े हंकार दे विच ये जीव मस्त हो रहा है। काम क्रोध का खात, इसे करके काम क्रोध रूपी खाद खाते विच टोए विच डिग रहा है। काम क्रोध रूपी टोए विच निता प्रति डिग रहा है। कर गए लेहो दास नानक का, हे वाहिगुरु, मैं नानक दास नूं, अपने सेवक नूं मन रूपी बाहां तो फड़ के कढ़ लेना करो। प्रभ जी होए सहात, हे प्रभ जियो सहात, सहाई हो करके, सहायक हो करके मेरे मन रूपी हाथ नूं फड़ के इस संसार रूप अन्य खूह चो कढ़ लेना करो। केदारा महला पंजवा, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज केदारा राग विच अगला शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हार बिन कोय न चालस साथ, पंचम पिता जी फरमाउंदे हैं, हरि नाम सिमरन तो बिना, हरि नाम तो बिना जीव दे नाल कोई ना चालस साथ, नाल कोई नहीं चलता। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। नाम ही नाल जांदा है, होर कोई नाल नहीं जांदा, होर कोई सहायक नहीं है। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। माता पिता भैन भरा रिश्तेदार संबंधी ये कोई साडा सहायक नहीं होया, इन्हां चों कोई सहायक नहीं होया। सहायक कौन होया? नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। पार ब्रह्म परमेश्वर साडा सहायक होया, वही सहायता करन वाला है। जिथे कोई सहायता करन वाला नहीं, उत्थे परमात्मा सहायता करता है। जिसका नाहे कोय हाँ, तिसका प्रभु सोए हाँ। जिहदा कोई नहीं हुंदा, उहदा रब हुंदा है, परमात्मा हुंदा है। इसे करके गुरबाणी विच प्रमाण है, मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन कहो एक है भगवान। जिसका दिया रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे राखा एको आप, मानु क्या किज नाही हाथ। मनुख दे हथ कुछ नहीं, इसलिए मनुख की आस ना रखो, परमेश्वर की आस रखो जो सब कुछ देने वाला है, जो रजा देने वाला, तृप्त कर देने वाला है। मनुख 150 हज़ार 2000 दे देवेगा, पर वो परमात्मा एको बारी इन्ना दे देंदा है, रजा देंदा, अणमंग कर देंदा है।
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਰੁਣਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਥ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਅਨਾਥ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਜਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਿਹਾ। ਦੀਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਭੋਗਵਤ। ਸੁਧ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪਦ ਸੰਪਦਾ, ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸੇ ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੜ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਨਾ ਸਖਤ ਹੀ ਗਾਈ, ਸਾਧਾਂ ਦਾਸੀ ਥੀਓ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਧ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪਦਾ, ਵਿਸੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿਭਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ। ਪਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਵਿਸੇ ਰਸ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਨਿਭਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਵ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਬਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਮਣੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਅਵਰ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਮਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ
और श्रोमणी बना दिता 84 लख जूनियां दा। सो न निभत जम कै पात, नाम निदान गाओ गुण गोबिंद। गोबिंद दे गुण गावना करो और नाम जपना करो, जो निधियां दा खजाना है। उदर सागर के खात, हे भाई गोविंद दे गुण गा करके, नाम जप करके, उधर सागर के खात, संसार समुंदर रूपी टोए तो तू पार होना कर। ये सब तो बड़ा टोआ है, ये अन्य खूह वांग है संसार समुंदर। नाम दे प्रताप करके तू सुखैन ही तर जाएगा। जिन्हों ने नाम जपया है वो सुखैन ही संसार रूपी खाते टोए तो पार हो गए हैं। शरण समर्थ अकथ अगोचर, ओ वाहिगुरु शरण आया दी लाज रखने नू समर्थ है, फिर अकथ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी कथा अकथ है, जो कथन तो रहत है, कोई कथन नहीं कर सकता। कथ कथ कथी, कोटि कोट कोट, करोड़ा युगां विच करोड़ा जीवां ने करोड़ा वेरी आख्या, फिर भी अंत नहीं पा सके। सो गुरु साहब जी फरमाउंदे हन, शरण आया दी लाज रखने नू समर्थ है, फिर अकथ है, फिर इंद्रियां दे अविषय है, अगोचर है। हर सिमरत दुख लाथ, हरि नाम सिमरन करने करके दुख लाथ, सारे दुख लथ जाते हैं। प्रभु की शरण सगल भय लाथे, भय भी लथ जाते हैं, दुख भी लथ जाते हैं। प्रभु की शरण ग्रहण करन दे नाल, नाम सिमरन करन दे नाल, हर सिमरत दुख लाथ, हरि दे सिमरन करदियां सारे दुख लथ जाते हैं। नानक दीन तूर जन बाछत, अखीरली तुग विच गुरु साहिब जी उच्चारण करते हैं, मैं दीन गरीब संत जना दे चरना की धूड़ बाछत चाहुंदा हाँ कि मैनू संत जना दे चरना की धूड़ मिल जाए। अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मौको कर संतन की धूरे। मैनू संत जना दे चरना की धूड़ कर दो, मैं संत जना दे चरना की धूड़ मंगदा हाँ। मिले लिखत तुर माथ, पर संत जना दे चरना की धूड़ उन्होंने मिलती है जिन्हां दे श्रोमणी मत्थे ते धुरों ही चंगे भाग लिखे होण, उन्होंने संत जना दे चरना की धूड़ मिलती है। केदार महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो साध संगत जी बाणी का सिरलेख कथन करते हैं। पंचम पिता जी केदारा राग विच घर पंजवें सुरताल विच शब्द उच्चारण कर रहे हैं। पहला मंगल करते हैं। एक जो अद्वितीय पारब्रह्म परमेश्वर जो सजाती विजाती स्वैगत भेदां तो रहता है, देश काल वस्तु तो रहता है, ओंकार सारियां दा प्रकाशक है, सत तीनों काल सच्चा आबाद रूप है, गुर चेतन स्वरूप प्रसाद आनंद स्वरूप है। प्रसाद नाम कृपा दा है, जो अकाल पुरख वाहिगुरु इको एक सारियां दा प्रकाशक सचित आनंद स्वरूप है, वो गुरां दी कृपा द्वारे प्राप्त हुंदा है। बिसरत नाहे मन ते हरि, निम्रता सहित बेनती करते हैं पंचम पिता जी कि बिसरत नाहे मन ते हरि, मेरे मन तो हरि परमेश्वर ਜਾਂ परमेश्वर का नाम कदे भुलदा नहीं, उसे नू नहीं भुलदा जो दिन रात चेते रखता है। जो दिन रात चेते रखे उसनू वो गल भुलदी नहीं। सभे गल्लां विसरन इको विसर न जाओ, बाकी सारियां गल्लां बेशक भुल जान पर एक गल नहीं भुलनी चाहिए। जिहड़े गुरमुख दिन रात नाम सिमरन करते रहते हैं वो परमेश्वर के नाम नू कदे भुलते नहीं।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਪਰਬਲ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਪਰਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇੰਨੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਨ ਵਿਖੈ ਜਰੇ। ਆਨ ਹੋਰ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ। ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ। ਚਾਤਰਕ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਤਰਕ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 27 ਨਛੱਤਰ ਹਨ, 27 ਨਛੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਤੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਪੀਹਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੂ ਰਸਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਵ ਨਾਮ ਇਹ ਖੋਹ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 21 ਦਿਨ ਜਾਪ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ, ਟੇਵ ਨਾਮ ਖੋਹ ਆਦਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੰਕ ਹਰਨ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਤੀਖਨ ਸਰੀ। ਸਰੀ ਤਿੱਖੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन मह तारा। प्रभु दे चरण कमल अति सुंदर हन। गांठ बांध धरी। परमात्मा ने कृपा करके वो प्रीति रूपी गंढ बन करके मेरे हृदय में धर दी है। ऐसी कृपा की परमात्मा ने जदों चरणा कमलों का ऊट आसरा लिया तो प्रीति रूपी गंढ बन के मेरे हृदय में धर दी। सो साध संगत जी इत्थे शब्द की समाप्ति है, समा भी समाप्त है। होइयां भुल्लां चुकां दी माफ़ी अज दे सारे शब्दां दे विचारां नूं हिरदियां विच धारण करिए, जिस करके संसारक बंधनां तो मुक्त होकर लोग सुखीए, परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपह मेले। महानाद कुरंक मोहियो। वेद तीखन सरे। प्रभ चरण कमल रसाल नानक।
गांठ बांध धरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकर तुम तुम मात पिता बारक थे। तुम मात पिता बारक थे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता बारक थे। तुम मात पिता हम बारक थे।
दुई कर जोर मांगो एक दाना, साहिब टूटे पावा। सस सस नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जियो तपत है बारो बार, तप तप वजय पवन आखे सब जाए, जीता मोह परीत सुआद, सब कालख दाग दाग, दाग दोष मोहे चलिया लाए, दरगह बैसन नाही जाए, करम मिलै आखन तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं था, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक सच सर्वदातार, जे को डूबे फिर होवे सार,
नानक सच्चा सर्वदातार। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, माहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। माहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भुजंग प्रयात छंद चली छोड़ ताके त्रिया राज ऐसे। मनो पांड पुत्रंग श्री राज जैसे। चली छोड़ ताको त्रिया राज ऐसे। मनो पांड पुत्रंग श्री राज जैसे। खरी मध्य राजस थली ऐसे सोहे। मनोज्वाल माला महामोन मोहे। सुबह राजस थली ठांड ऐसे। मनो चित्रकारी लिखी चित्र जैसे। बदे सोलंकी किंकनी लाल मालंग। सिखा जान शोभे नृप जग ज्वालंग। कहे बैन सारस्वती पेख बाला। लखो नैन ठांडे सवै भूपयाला। रुते चित जौने सोई नाथ की जय। सुनो प्राण प्यारी एह मान ली जय। रुते चित जौने सोई नाथ की जय। सुनो प्राण प्यारी एह मान ली जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर विखे पाव लयो। हेमकुंद तपस्वी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस पावन अस्थान ते अवतार धारिया। अवतार धारण तो बाद सतगुरु जी महाराज जी जदों पंजाब नूं जान लगे, नगर निवासी संगतां नूं पता लग्या। बेनती कीती, सतगुरु जी महाराज जी आप जी पंजाब नूं जा रहे हो, साडा नियम बन चुकिया है। आप जी दा दर्शन करके ही असी अन्न जल छकदे हां। किरपा करो सानू इत्थे ही सदा लई दर्शन दीदार बख्शो। सतगुरु जी महाराज जी संगतां नूं धीरज देंदियां होइयां पुरमाया कि असी बाल अवस्थाए भूंगूरा साहिब ते विराजमान हो रहा हाँ अते अपने सारे गात्रे दा शस्त्र छड़ के जा रहा हाँ। जो श्रद्धा भावना दे नाल साढ़े शस्त्रां दे दर्शन करेगा, उन्होंने साढ़े दर्शनां दे परतक फल प्राप्त होवेगा।
आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। फिर आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इहन बाल अवस्था दे शस्त्र, आओ आप दर्शन करिए। बोले सो निहाल। ਇਹ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਚੱਕਰ ਦੁਮਾਲੇ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸਾ ਦੇ ਜੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੰਡਾ ਦੁਮਾਲੇ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਖੰਜਰ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਾਗ ਨਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਟਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਤਾਂਬੇ ਪੀਤਲ ਦੇ ਘੜਾ ਲਿਆਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਲੋਹੇ ਤਾਂਬੇ ਪੀਤਲ ਦੇ ਘੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ 4 ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸੀ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਤੀਰ ਦੇ ਨੁਖੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕਾਰਜ ਸਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਚੂਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾਉਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾਉਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਖੜਾਉਂ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਖੜਾਉਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਖੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੰਦਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗਊ ਘਾਟ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੰਗਨ ਘਾਟ, ਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਛੇਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਟੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਰਾਜਗੀਰ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।